ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികൾക്കും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും എൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ നടരാജ സാംസ്കാരിക വേദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആസ് എ ഡാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ശിവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണ് നടരാജൻ എന്നുള്ളത്. എനിക്കൊരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഉത്സവപ്പറമ്പ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് തരിക. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സണായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ April 20 എൻ്റെ പുതിയ സീരിയൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് സി കേരളത്തിൽ. ഞാൻ മെയിൻ റോഡ് സീരിയലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ നിന്നും വന്ന വേദികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് എൻ്റെത്. കാരണം ഇത്രയും പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്ന സപ്പോർട്ട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, നാട്ടുകാർ, അവർ തന്ന സപ്പോർട്ട്, അവർ തന്ന വേദികളിൽ ഞാൻ ഡാൻസ് ആയാലും എനിക്കൊരു നാണക്കേടില്ല. ഞാനൊരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ 8 വർഷം ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വേദികളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കല അത് പുറമേയുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ ആയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പേരൻസിനോട് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം കുട്ടികൾ പൊതുവെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഞാനടക്കം ഒരു വിശേഷ ദിവസം കിട്ടണം ഒന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറണം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. നമ്മളൊരു കാമാവണമെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയി ഇരുന്ന് കുറച്ച് ടൈം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപെടലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതും. വാർഷികോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടേ, ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘാടകയായിട്ട് വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനി വരുന്ന 28-ാം തീയതി വരെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സഹകരണത്തോടെ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തണമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കം വരുത്താതെ ഇനി വരുന്ന പരിപാടികളും പിന്നെ ഇത്രയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഇനിയും 28-ാം തീയതി വരെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുക, ഇതൊരു വലിയ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുക. ബ്രഹ്മകലശോത്സവം പോലത്തെ ഇതിൽ ഉദ്ഘാടകയായിട്ട് എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ಔಪಚಾರಿಕമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೆರಡಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಥಮತಃ ನಡಿಬೇಕಾದ್ದು ನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗಣಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ದೇವಸ್ಯ ಅಗ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಕುರಿಯಾತ್ ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರಂ ಅಂತ ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರುದ್ರ ಗಣಿಕೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವದಾಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಭಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ವೇದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವೇದಗಳು 4 ಇವೆ. ಆ ಉಪವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನೇ ಅಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವ ಎಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಲಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಪರಶಿವನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಕಲೆ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆದಾಗ ಕಲೆಗೂ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆಗಾರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ್ದು ಆ ಕಲೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಲೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯ ಏನು ಒಂದು ನಾಟ್ಯದ ಭಂಗಿಯ 54 ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯರ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬೇಲೂರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೆರಡಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅರಿವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವ ಶಿವ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವ ಶಿವಾರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ನಾರಿನೊಡೆಯನೇ ಹೂವಿನೊಡನೆ ನಾರು ಕೂಡ ಮುಡಿ ಸೇರಿತು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಟರಾಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಉದನೇಶ್ವರನ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತಹ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಂಬವಾದಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ಯಗಳ ರಾಜ ಉದನೇಶ್ವರನ ಆ ನಟರಾಜ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಅದೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲೆಗಳ ಕಲರವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಜರಗಲಿ. ಗ್ರಾಮದ ಆ ಉದನೇಶ್ವರನ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸೋಣ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ನಿಂತಹ ಈ ಕುಳಿತಂತಹ ನಾವು ಬಂದಂತಹ ಈ ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆಯು ಎಷ್ಟು ವೈಭವವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಮಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.